मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। पवन तनया संकटहरना मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। श्री महावीर हनुमान जयंती महाविशुभ संक्रांति रे श्री महावीर हनुमान भगवानंकर जन्म कुहाजाए। हनुमान हेउछंती साक्षात शिव, तांको लांजटी हेउछंती पार्वती। पार्वती लांज हेइकी जाइथिले श्री रामचंद्रंकर कार्य करिबा पई। तेणु जेतेबेले लांजरे निया लागिला, लांज सबुतक जाळीदेला, हेले निजे जळिलानी। काहींकी ना पार्वती माँ साक्षात निया। श्री हनुमान भगवान एक अद्भुत तत्व। तीनोटी तत्व तांको देहरे अछि। से पवन नंदन, तांकु पवन पुत्र कुहाजाए सिना, हेले वास्तविक से हेउछंती पवन सूत्र, जिए पवन को धरिथिले। पवनर मरण नाही, तांकर मरण आसीबो केउठु? पवन अमर, तांको पुओ मध्य अमर। श्री हनुमान आजन्म ब्रह्मचारी आजिर तिथिरे जन्म होइथिले। भगवान हनुमान अंजानेरी पर्वतरे जन्मग्रहण करिथिले। तांकर माता अंजना जणे अप्सरा, जिए अभिशाप हेतु पृथ्वीरे जन्म होइथिले। एक पुत्र संतान जन्म देबा परे से एही अभिशापरु मुक्ति पाइले। वाल्मीकि रामायण रे कहिछंती जे तांको पिता केसरी बृहस्पतिंक पुत्र। से सुमेरु नामक एक स्थानर राजा थिले। अंजना एक संतान पाइबा पई रुद्रंकु दीर्घ 12 वर्ष धरी प्रबल प्रार्थना करिथिले। सेमानंकर भक्ति रे संतुष्ट होई रुद्र सेमानंकु खोजुथिबा पुओकु देले। अन्य एक व्याख्यान रे श्री हनुमान हेउछंती रुद्रंक अवतार बा प्रतिफलन। श्री हनुमानंक जन्म पाहांती समय ब्रह्म मुहूर्त, राति पाही नाही, सकाळ होई नाही। एही समय रे जन्म नेइथिले हनुमान। जन्म हेउ हेउ माँ को मागिथिले, माँ लो मते खाइबाकू दे। अंजना अचेत अवस्थारे थाई मध्य कहिले, मो पुओ कौन चाहुछि? मो पुओ मो पेट भितरे थिबा बेले सबु तो खाइछि। सेतिकी बेले अंजना देखिदेले पूर्व आकाशरे सूर्य उदय हेउछंती। लाल टकटक हेई बाहारुछंती। कहिले, सूर्य हेउछंती गुरु, सारा जगतर गुरु, आरोग्य देवता, तेजियान देवता। मो पुओ भितरे तेज भर्ती करिबे। कहिले, धनरे लाल टकटक फल पाची जाइछि। ए फल पूर्वाकाशकू गछ ज्ञान करिबु। फलकू धरी पकाइबु, गिली देबु। ना माँ मु कौन गिली पारिबी? ना अवश्य पारिबु। मार बल नेइकी हनुमान गले सूर्यंकु टाणी आनिले। गिली देले, अंधार होइगला चारिआड। देवता माने अंधारे रहिले। सबु देवतांक भितरे हाहाकार खेलीगला, किए सूर्यंकु गिलिला बोली। सेतिकी बेले जणे देवता कहिले, गोटे पिलाटी जन्म हेला, सिए अंजनार पुओ, एवं से मर्कट आसिला उपरकू। आजी हेउछि ग्रहण, आजी राहु ग्रास करिथांता, किंतु ता पूर्वरु से पिला गिलिदेला सूर्यंकु। करिबा कौन? एबे समस्ते कहिले, आजी सूर्यंकु गिलिलानी, काली इंद्रंकु गिलिबो। चालो समस्ते मिसिकी से मर्कटकू मारिदेबा। सबु देवता बाण प्रयोग कले, मलानी से पिला। शेषरे देवराज इंद्र वज्र प्रहार करी तार अधहनु भांगी देले। पवन देव जेतेबेले जानिले मो पुअर देवता माने ए अवस्था करिछंती, तेणु से पवन बंद करिदेले। देवता माने आकपाक हेले। सबु देवता माने पवन पाउनाहांती, किंतु नारद केउठु पवन पाउछंती? पचारिबारु नारद कहिले, विष्णुंक वैकुंठरू। सबु देवता चलिले वैकुंठकू। समस्तंकु देखि प्रभु विष्णु एवं माँ लक्ष्मी पचारिले, कौन हैला? ना पवन देव पवन बंद करि देइछंती। आमे जानिनु, ता पुओ ना हैला मारुति। आमे तार अधहनु भांगी देलु।
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ପିଲା ଉପରେ କିଏ ବାଣ ମାରେ? ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ମାରନି, ଉଦ୍ଧାର କର। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବଳ ଦେଲେ। ପିଲାଟି 18 ପାହୁଣ୍ଡ ହେଲା। ଅଧହନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ହନୁମାନ। ଦିନେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ କେଶ ଦେଖି ସେଥିରେ ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କେଶରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡରରେ ସବୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ହନୁମାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ କାଲି ଆସିବି, ପୁଣି ତମ କେଶ ସହ ଖେଳିବି। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ସବୁ ମୁନିମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଛୋଟା ବାବାଜୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଚୌକି ମହାମୁନି। ସିଏ ଯାଇପାରିଲେନି କୁଆଡ଼େ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହନୁମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ। ଚୌକି ମହାମୁନି କହିଲେ, ସେଇଠି ରହିଯା। କାଲି ରାତି ସାରା ତପସ୍ୟା କରି ଗୋଟିଏ ଫରୁଆ ବାହାର କରିଛି। ତୋ ବଳକୁ ଏ ଫରୁଆରେ ରଖିଲି, ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଆମର ଏବେଠାରୁ ତୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ହନୁମାନ ସେଇଠି ବଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଫେରିଲେନି। ମା ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା। ମା ଆସି ଦେଖିଲେ ପିଲା ବଳଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେ ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ପିଲା ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଲା ଯେ ତା ବଳତକ ନେଇଗଲ? ନା, ପିଲାର ବଳ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବନି। ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତମ ଅବତାରା। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ବଳ ପାଇବୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ହନୁମାନଙ୍କ ବଳ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ବଳଟା ମନେ ପଡ଼େନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କିଏ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ଦୁନିଆ ଗିଳିଦେବେ। ମନ୍ଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କ୍ଷମତା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଏବଂ ନାରଦେବ ପୁରାଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ନାରଦ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରପୁର ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବର ବା ସ୍ୱାମୀ ଚୟନ ସମାରୋହରେ ବିବାହ କରିବେ। ସେ ହରିମୁଖ ମାଗିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଏହା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାନର ମୁହଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ନ ଜାଣି ନାରଦ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ପାରିଷଦ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଏପରି ଚେହେରା ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ନାରଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଦିନେ ବାନର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ବିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନାରଦଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି ସେ ବିବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତେ। ବିଷ୍ଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହରିଙ୍କର ବାନର ଦ୍ୱୈତ ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଅନୁତାପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁତାପ ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କାରଣ ଅଭିଶାପ ଏକ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଏହା ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅବତାର ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବ। ଯାହା ବିନା ଶ୍ରୀରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ମତେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବା ସହ ଗଦା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା, ପର୍ବତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ପବନରେ ଉଡ଼ିପାରିବା, ମେଘ ଘୋଡ଼ାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭଳି ଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ଆଦି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନରେ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲେ ଭଲ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କଲେ ଭଲ। ଓମ୍ ଆଞ୍ଜନେୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ବାୟୁପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ହନୁମତ୍ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍।
ତେବେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ପାବନ ଅବସରରେ ବୀର ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କ୍ଷୀରାଭିଷେକର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।